أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hayırlı günler. Allah subhanahu teala hayırlatmalar nasip etsin. İşlerimizge, günlerimizge, durmuşlarımızga bereket versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bir hadisinde talabul halali vacibun ala kulli muslim. Halal rızıkını istev, halal rızıkını izlev, halal rızıkını tabu her bir kişi işinde vacip bulup duradi, tiyişli. Yani işlep tabu tiyişli. Her bir kişiye Allah subhanahu teala şuna göre işini, hizmetini farz kılgan. Yani her bir kişi özünün şuşu halal bulgan rızıkını izlep tabırga tiyiş, şulan bilen yaşarga tiyiş bulan. Her bir kişiye elbette Allah subhanahu teala takdirinde özünün rızıkını belgilegen. Her bir kişinin özünün rızığı. Başka kişi elbette onu aşamaz. Başka kişiye tiyişli bulmaz. Lakin indi benim rızığım belgilengen, hareket kılmasam da, silkinmesem de, bana işlemesem de rızık kela dep yürüyken, o vakitte bu kişi dürüst fikirlemi. Dürüst yolda tügül, adaşkan bola. Çünkü halalning, rızıkning halalligi şunda ki, sana Allah subhanahu teala rızıkını takdirinde belgilep koysa da, lakin sen onu özünün hizmetin bilen tırışıp, mangay teringni tögüp alırga tiyişli. Şunu bilgirdi İslam dini. Vacibun ala kulli muslim. Talabul halali. Yani halalni talab kılı. Talab kılı degen söz onun artından yürü. Onu tırışıp, mangay teringni tögüp, izlep tabu. İşlev. Elbette, eğer de rızık belgilengen, her bir kişinin özünün rızığı var, her bir kişi şuna layıklı hareket kılmışa tekkine otursan da rızık özünden özü kile dep yürür idin. O vakitte Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu teala kulu halalen tayyiben dep aytmasıydı. Halalning de yakşısı bulganın aşağız dep aytmasıydı. Haramga Allah subhanahu teala o kadarı haramlıkını, haram rızıkını haram kılmasıydı. Aşağız haramlı da dep aytır idi. Bir de halalning yakşısındı. Halalen tayyiben. Şunda rızık maşağız. Halalen tayyiben yani halal revişte bulgan rızıkını demek ki sen tırışıp, izlep tapkan, işlep tapkan, mangay teringni tökken, hem şuşlarga güç kirtken. Dağın da onu körkemlendirir için elbette bulganından infak da kılırga tiyiş. Elbette benim rızıkım belgilengen, her bir kişinin özünün rızığı başka kişi aşıya almayı degen şu meselede de mesela bir kibit durayken ipi kibiti bir ev satı. Onun yanına tağın bir 20 ipi kibiti salıp koysalar da bu ipi kibitinden mesela bir gününe bir 100 so'm işleytirgan bolsa. Qalganları da şulay 100 so'm işleyler. Mene şu rızıkını anlatı. Yani sen kişi işleytirgan. Yani şu halal turmuşta bulgan işini işlesen de pazarda mesela görəbiz. Bunda da alma satılar, teginde de alma satılar, üçüncü yerde de alma satılar. Her birisi kiş özünün rızığı bilen qaytıp giydi. Satqanından tapqan rızığı bilen. Yaki zavodda da işleybiz anab. Tegisi de şuluk işini işley, mınısı da şuluk işini işley, üçüncüsü de şuluk işini, lakin her birisine özüne berilgen rızığı var. Avulda da şulay yok. Her birisinin özünün rızığı ol yani sana berildi de onu kütüp yat, halal mı, haram mı, ansına isin gitmesin degen söz tügel. Yani sen şuşunu halal bulsun için tırışıp işlerge tiyiş ekenini bilgirdi. Şuşu işlesen, hizmet koysam, şundayok hizmet koyup, şundayok işini işleseler de, şundayok kire turgan kireme bolsa, yani her birisinin özünün kireme belgilengen. Şuşunu anlattı Allah subhanahu teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşunu bilgirdi bizge. Yani işlemegen kişi nerse buldu? Olaydı elbette kişi üstünde bula. Kişiye hizmet farz, iş işlev farz. Ansız bulmayın. Gördük mü? Görebiz de işsizlik arkasında bütün baştaklık. Dünya astı üstke kile.
Кеше эшсез жүргәч, диндә ул түгелме анарга карамый. Кайбер кеше әйтә, намаз укый ул, шуңа күрә ул тәртипле. Ул намаз укып та, әгәр дә ул жалкау икән, ул эшкә бармагында селкетмәй икән, әти-әнисенең анда пенсиясен ашап ята икән, харам белән хәләлне аера торган дәрәҗәдәге кеше түгел бу. Әгәр дә эшләмим, Аллаһ Тәгалә миңа ризыкны бирә дип, әгәр дә алай бирә торган булса, бу угырлыкны да Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән була. Шулай кеше үтереп кеше талауны да Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән булып чыга. Әгәр дә ризык үзеннән үзе килә дип, әлбәттә үзеннән үзе килә. Сиңа насип, синең тишең, сиңа тиешлесе синең тишеңне сындырып керә ди. Безнең халык әйтә. Ләкин алай теге тик ятып кына түгел, Аллаһ Тәгалә әйткән бит: урламагыз, кешене таламагыз, кешенекенә өлеш кул сузмагыз, ятим малы ашамагыз, ут ашарсыз ди. Кешенең малын ашамагыз, кешенекенә хыянат итмәгез, кешене рәнҗетмәгез дигән сүз кешедән тартып алмагыз. Әнә аларны кисәтеп куя Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Димәк ки, хәләл ризыкның хәләллеге бары тик син маңгай тирең түгеп, эшләп тапкан ризыгың. Төрле эш, хәерле эшләрне Аллаһ шөкер, теге Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә белгерткән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм иң беренчесе ул да булса, ягъни безнең җирдә эшлибез дә, шул җирдә эшләгәнебезне үзебез кулыбыз белән, яки җирдә булмаса башка төрле эшләр белән үз кулыбыз белән эшләгәнне чыгарып, аны сату алу белән шөгыльләнәбез. Икенчесе сату алу эше шулай ук хәләл эшләргә керә. Ниндидер төрле шушындый рөхсәт ителгән. Ләкин кеше хезмәт кылырга тиеш. Әнә ул нинди генә дини булып җирсә дә эшсез икән, аның шөгыле юк икән, ул хәләл эш белән шөгыльләнмәй икән, аның башына әллә нинди фикер килә, ул хәтта дини булып, әнә күрәбез кайбер кешеләрне, кая барып керер тишек таба алмый, кемгә барып бәйләнергә белмәй, тегесен өйрәтә, монысын өйрәтә, ахыр чиктә аны тыңламагач, җодрык белән килә башлый, җодрык белән җиңә алмагач, бер корал тотып, шушы теле белән, җодрыгы белән җиңә алмаган кеше ничек тә булса анарга зарар, зыян салырга тырыша. Һәм аның малын тартып ала, аныкын талап ала, юлбасарлык кыла, һәм шуны дини күзлектән акламакчы була. Шәригатьтә шулай язылган, ул миңа шулай җизия түләргә тиеш, фәләнен түләргә тиеш, закатын түләргә тиеш дип үзен акламакчы була. Бу әлбәттә җинаят. Бу харам юл. Талабul халали ваҗибун аля кулли муслим. Хәләл рәвештә ризыкны табу, сиңа тиешле булган ризыгыңны эшләп, хезмәт кылып, маңгай тиреңне түгеп табу һәрбер мөмин мөселманга тиешле, фарыз, ваҗиб булып тора. Аллаһ Субханаһу Тәгалә һәрбер безгә дә шушы тормышта тәннәребезгә саулык, сәламәтлек биреп, хәрәкәт кылган вакытта Аллаһ Тәгалә шушындый хәләл юл белән, хезмәт юлы белән яшәргә насыйп етсен үзебезгә дә, балаларыбызга да. Чөнки эшсезлек, башбаштаклык бик кабахәт нәрсә. Күрдек, күрәбез, бүгенге көндә дә эшчелеккә дә китерә ул, күпме җегетләрне юлдан адаштырды, эшсез йөргәнгә күрә, трай тибеп, теге җөрәү диләп атала инде безнең халыкта тагын. Ягъни эшсез йөргән кешеләр күпме, наркоманда булып киттеләр, башкасына да киттеләр. Хәтта инде мөмин мөселманга каршы булган кирәкмәгән җирләргә барып аларны үтерергә дә керешә башладылар. Хәтта мөселманнарга каршы сугыш та ачтылар. Сугышып та йөрүчеләр бар. Мөмин мөселман икенче бер мөмин мөселманның канын түгә башлады. Ни өчен? Сорыйлардан күрәбез бит. Ни өчен киттең? Акча вәгъдә иттеләр. Фәлән доллар түләбез дип әйттеләр. Безнең менә монда ашарыбызга юк. Безнең монда менә эшебез юк. Эш таба алмадым, ашарга таба алмадым. Аллаһ Тәгалә сиңа тормышыңда хезмәт кылып, хәләл ризыгыңны табырга дип билгеләгән, синең ризыгыңны билгеләгән, син ач калмыйсың. Әгәр ризыгың беткән исә, син бу дөньядан китәсең, үләсең. Әгәр дә ризыгың бар икән, нинди генә эшкә, хәләл булган эшкә тотынсаң да, аннан сиңа хәләл ризык килә иншаллаһ Тәгалә. Шуны белеп калырга кирәк. Шуңа күрә бездә Алла шәригатьтә ул эш фарыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәләл рәвештә эшләп тапкан ризыкны эшләп эзләп табу, хәләл рәвештә табу, эшләп хезмәт кылып табу бу ваҗиб фарыз дәрәҗәсендә безнең үстебездә тора ди. Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Бирахматика.